عمرو بن يحيى بن عمرة أخبره عن أبيه يحيى بن عمرة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها دون الخمس أوق صدقة وفيها دون خمس زود صدقة زود صدقة وليس فيها دون خمسة أو سق وليس صدقة فيما دون خمسة أو سق صدقة আরেকজন পড়েন قال حدثنا علي بن شعيب سمع شعيبا قال أخبرنا قال أخبرنا حسين عن واحد قال مررت بالربزة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك هذا ما أنزلك منزلك هذا قال كنت في الشأم فاختلفت على معاوية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية থেকে আরেকজন পড়েন قال معاوية نزلت في أهل الكتاب থেকে পড়ো بسم الله الرحمن الرحيم قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلى عثمان يا عثمان أقدم المدينة فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فبنيت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل منزلا هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وطعت وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا زهير عن أبي العلاء عن أخنف بن قيس قال جلست تحويل سند حدثني إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا زريبي قال حدثنا أبو العلاء بن شحيري أن أخنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملاء من قريش فجاء رجل ملاء من قريش فجاء رجل حشم الشير والثياب والحية حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر كنزين برطف يحمى عليها في نار جهنم ثم توضع على حمالة حتى يخرج من نبض كتفه وتوضع على نطق كتفه حتى تخرج من حملة صديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى ساريته وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كره الذي قال
كره الذين قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك تعني قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي في النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال থেকে তুমি বলো قال ما أحب أن لي مثل أحد مثل ذهبا أحد. مثل أنا لي مثل مثل أحد ذهبا ننفقه كله إلا ثلاثة دنانير دنانير وإن هؤلاء لا يأكلون إنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفيدهم ولا أستفتو به لا أسألهم دنيا ولا أستفتيتهم عن عن دين دين حقه ألقى الله باب إنفاق المال في حقه فيه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا جسد إلا لا في حسد في اثنين رجل أتاه الله مالا রাজুলান তিনটা পড়তে পারবে হ্যাঁ أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها باب الرياء মতরুন শদীদ অতল্লু আন্নাদি তারপর বাবুল লা ইয়াকবালুল্লাহু সাদাকাতান মিন গুলুলিন ولا يقبل إلا من كسب بقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم আর কেউ বাকি আছে শুরু করবা এবার করবে বলো باب الصدقة من كسب طيب. طيب لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان به قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا نضر قال حدثنا عبد الرحمن أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب بعدل تميرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل تبعه سليمان عن أبي دينار قال ورفع عن أبي دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. তুমি পড়বা পড়লে 190 পৃষ্ঠা তাড়াতাড়ি বাবু সাদাকাতে কাবলা রদ্দে পাইছেন 190 بسم الله الرحمن الرحيم باب الصدقة قبل الرد به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يلد من يقابلها
يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقابل فإما اليوم فلا حاجة لي فيها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكسر فيكم المال. এরপরে তুমি বলো তো হাত্তা ইয়াকসুরা ফীকুমুল মালু পারবে? আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর পরে বলো। فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا عرب। अच्छा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। বাবুল বাইআতে আলা ইতাই যাকাতে। যদি শেষে তা না হয় তাহলে ক্রয় বিক্রয়ের অর্থ হবে। বাবুল বাইআতে ক্রয় বিক্রয়ের অধ্যায়। যখন শেষে তা আসছে বাইয়াত তথা অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে অধ্যায়। কিসের অঙ্গীকার? আলা ইতাই যাকাতে, কি প্রদানের জন্য? যাকাত প্রদানের জন্য। এই শব্দটা কিন্তু बाब मुफाला से इस्तेमाल होता है। कुरान हकीम में बहुत सा आयत है कि बायअतुल लफ्ज़ बाब मुफाला से इस्तेमाल हुआ। इन्नल लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौका इत्यादि इत्यादि। समझ में आया? बायऊनी अला अमरिन बायऊनी अला शहादते अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी लफ्ज़ बैआत ये बाब मुफाला से इस्तेमाल होता है जिसमें मुशारकत का माना पाया जाता है। तो कभी कभी बाब मुफाला से ये तब्दील होकर बैआतुल लफ्ज़ भी क्या होता है? आता है। उसका माना ये नहीं कि बैआतुन ये बाब ज़रबा का मसदर, ये नहीं कि किसका मसदर, इसलिए कि बा यबीउ बाब ज़रबा से अगर आए तो उसका माना होगा बेचना। क्या करना? खरीद करना और क्या करना? बेचना। এটাকে বলা হয় ফরোখত, খরিদন ও ফরোখতন, মানে কেনা বেচা করা। তাহলে এখানে অধ্যায়ের নাম কি? বাবুল বাইআতে। ये बाब वास्ते বাইআत के अला इताई ज़काते, ज़कात देने पर। क्या देने पर? देने पर। ईता ये बाब अफ़ाल का मसदर है। हमज़ा ता या मादा जिनसे मुरक्कब हमज़ा के बाद जो याद है वह दरअसल हमज़ा था। ईमान उनकी कायदा की बिना पर उसको यह बनाया गया, लेकिन आखिर में जो हमज़ा था वो दरअसल या था कि अलिफ़ मसदर की बात या तो अलिफ़ ज़ायदा की बात वाव या तो या आए तो क्या से बच जाता है? हमज़ा से बच जाता है। ऐसा ही अरबी में बहुत सा इस्तेमाल हुआ, जैसे कि अलिफ हमज़ा दो अलिफ आइन इग़ताउ दान करा, बख्शिश करा इत्यादि। वाव। बाबुल बैआते अला इताई ज़काते। ये बाब बयान में बैयत की ज़कात देने पर। कुरान पाक का आयत है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाते हैं फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आताउ ज़काता। आतू बोले अमर हो जाए। आताउ जमा मुज़क्कर गायब एतबार पहले माज़ी मारूफ बाब अफ़आल। हमज़ा पर खड़ा जबर है बाब अफ़आल। अगर जबर होते आताओ तो बाब ज़रबा से। बाब ज़रबा থেকে হলে আতাও, আর বাবে এফাল থেকে হলে আতাও। ওমা আতাকুমুর রাসূল আলিফ খাড়া জবর আতাকুম না। ওমা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু। আতায়াতি মানে নিজে নিজে আসা, আতা মানে নিয়ে আসা। আচ্ছা। ওয়া আতাউ যাকাতা পসাগর উম্মু তওবা করে বাবে নাসারা সে তাবা ইয়াতু, और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, आए सहाबियों, आए अंसार और मुहाजिरों, ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। क्या भाई? दीनी भाई। की भाई? दीनी भाई। की भाई? दीनी भाई। আজকে গতকাল এই আপনার নেট আসছে না,
মনে হয় আবার বন্ধ হয়ে গেছে, সম্ভবত শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ মোবাইল উঠাইলাম, নেটের মধ্যে মানে ওই যারা এই সমস্তগুলো করে টাকা কামায়, মানে বিউ বেশি হওয়ার পর টাকা পায় না একটা, যেমন হারুন কিসিঞ্জার নাম শুনতো, হারুন কি কতক্ষণ শেষ করা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে, কতক্ষণ সৌদি আরব থেকে আসতেছে, মানে চুপট করে খাইবা হালুকা। তারপর কয়েকজন মানুষের কথা বিদেশ থেকে আসছে, মানে পুরো মানে এক স্বর্ণ যে বিয়ে করবে তার অনেক বড় ভাই রাত্রে বিয়ে করে ভালো গেছে, পরে দেখতে ব্যাগে সব প্লাস্টিক। এইরকম একটা ইয়া করছে এই টেকনাফের ওদিকের একটা লোক। তো এটার খোলাসা কথা হলো, তার ওয়াইফ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জোরে আজান দিচ্ছে, ওটারের মধ্যে কাজ করতেছে, মানে ফাতা ফাতা একটু আরও দিচ্ছে, হঠাৎ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলছে এরকম চুমকাইছে। তো তার মামা শ্বশুর বলতেছে এটা কি কথা, আমরা শুননি তো রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে এরকম কি খায়। ওই লোকটা করছে কি, তাকে অনেক বকাবকি করছে, তার বাগিনাকে বলছে তোমার বউকে ছেড়ে দাও, কারণ আমরা তো ওই আকিদার, যে আকিদার মধ্যে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললে নাকে কী করা যায়, চোখে কী করা যায় না, চোখ খাওয়া। তো বাগিনা বলতেছে মামা আমি তো বিয়ে করছি ছেড়ে দেওয়ার জন্য না, ইত্যাদি ইত্যাদি, চুমুকাইছে, কী অসুবিধা হয়েছে, দরকার হলে আপনাকে ছাড়তে পারবো, ওনাকে ছাড়তে পারবো। লাস্ট মাসে তার ওয়াইফ নিয়ে মামার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। পরবর্তী মামা মানুষকে বোঝাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ওই প্রবণতাটার মধ্যে আমি নাটক করবো না, মানে এটা মানে সুন্নিদের দিকে তারা একটু কেয়া করছে, ওই বাতিলদেরকে একটু কী করছে, একটু ইয়া এবং কেউ করছে, মানে একটা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে। পরিণতি যেটা হয়েছে সেটার কারণে সুন্নিদেরকে মানে প্রাধান্য দিয়েছে, আর ওদেরকে কী করছে, মানে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে। যারা করছে ওরা হ্যাঁ না, যারা করছে ওরা তো টাকা কামানোর জন্য করছে, হঠাৎ করে এরকম মাধ্যমিতে করে। তো আল্লাহ রসুল আল্লাহ বলতেছে जिन लोगों ने तौबा किए, नमाज अदा किया, जाकात दिया, तुम साहबियों का दीनी भाई है। তারা তোমরা সাহাবীদের কি ভাই? দীনী ভাই। এটা কোরআন শরীফের আয়াত, ঠিক আছে? তাহলে এটার সাথে তরজমাতুল বাবের সাথে মিল আছে, বাবুল বাইআতে আলা ইতাই যাকাত। বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরিন, এখানে ইবনে নুমাইরিন বলছে। বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরিন শুদ্ধ। আবার বিহি ক্বালা হাদাসানা, এই লাইনটা নিবে দাও। বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরিন, ইবনের উপর যখন পেশ করবেন তখন মুহাম্মদ থেকে বদল, ইবনের উপর যখন পেশ করবেন তখন কি থেকে বদল? তুমি এদিকে চলে আসো, মনে হয় পাচ্ছ না, এদিকে চলে আসো, হামিদের পাশে চলে আসো। যদি ইবনুর উপর পেশ হয় তখন মুহাম্মদ থেকে বদল, অর্থাৎ মুহাম্মদ আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যিনি নুমাইরের সন্তান। এক আরেক রাওয়ায়াত হলো বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরিন, ইবনের নিচে যে তখন পড়বেন যদি আব্দুল্লাহটা নুমাইরের ছেলে হয়, আব্দুল্লাহ থেকে বদল। বুঝতে পারছেন? তাহলে দুনো ইবারত পড়া জায়েজ হবে। ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরিন, মুহাম্মদ থেকে বদল, মুহাম্মদে পেশ বদল হবে। আর যদি যার পরে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুজাব আব্দুল্লাহ মুজাবিলা মুজাব হয়ে আব্দে মুজাবিলা মুজাব আল্লাহ মুজাবিলা মুজাব ইবনে মুজাবের মুজাবিলা, ইবনের সাথে বদল বলে ইবনে ইবনে নুমাইর। বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, এই আব্দের সাথে আব্দুল থেকে বদল, তখন ইবনে নুমাইরিন হবে। বুঝে আসছে? तो अगर किसी ने तुम्हें पूछे कि इब्ने नुमाइरिन सही है ना इब्ने नुमाइरिन सही है, तो आपने बोलবেন कलाहुमा जायज़ान, दोनों क्या है? जायज़ है। इज़ा नकराउ इब्नु नुमाइरिन फयकुनु बदलन लफ्ज़ इब्नी मिन लफ्ज़ मुहम्मद, इज़ा नकराउ इब्ने नुमाइरिन फयकुनु बदलन लफ्ज़ इब्नी मिन लफ्ज़ আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ শব্দ থেকে কি হবে? বদল হবে। ক্লিয়ার হইছে? আচ্ছা। ক্বালা হাদাসানা আবি ক্বালা হাদাসানা ইসমাঈলু, আপনাদের নাহু সরফের কায়দা অনুপাতে যদি আমার তেলাওয়াত ভুল হয় সাথে সাথে বলবেন, এটা এরকম হবে। আন কয়সিন কল ক্বালা জরির ইবনে আব্দুল্লাহ, পাশে লিখে দিছে কোন জরির? জরির ইবনে আব্দুল্লাহ কোনটি? বলতে আল বজলিয়ু, আল বজলিয়ু।
বায়াতুল হযরতে জরির বিন আব্দুল্লাহ বলতেছেন বায়াতুন নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দেখছেন বাবা, এটা বাবে মুবালা থেকে ব্যবহার হয়েছে যে, তাহলে বায়াতুন মজদর আসলেও ভাবে জরবার মজদর বলবেন না। কোন ভাবে? তখন আপনাকে বলতে হবে হয়তো আমার চোখে পড়ে নাই, কিন্তু বাবে মুবালার মাসদার ফাআলাতুন ওজনে আসতে পারে, যেরকম ফিয়ালুন ওজনে আসে। কিসের ওজনে? কাতালা মুকাতালাতান ওয়া কিতালাতান। কাতালা মুকাতালাতান ওয়া কিতালাতান। बायातुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने बायत हुआ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। किसर पर बायत হয়েছে? আলা ইকামিস সলাতে, নামাজ কায়েম করने पर, व इताई ज़काते, ज़कात देने पर, व नुस्हे और नसीहत करने पर लिकुल्ले मुस्लिमीन, हर मुसलमान को। আমরা একটা হাদিস পড়ছি আর দিনু আর নসিহত কুল্লুহা, কল্যাণ কামিতায় দিন, মানে আরেকজনের ভালো কামনা করা কি? সাহাবীরা বলছেন হুজুর আর নসিহাতুল লিমান, কার জন্য কল্যাণ কামনা করব? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ने जवाब में कहा लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिआम्मातिल मुमिनिना से, আরেক রওয়ায়াতে মুসলিমিনা से বুঝা আসছে। সেজন্য একটু নিচে দেখেন নুসহে মানে কি? ওয়া খিয়ারুল খাইরে লিল মনসুব, তাকে নসিহত করা হবে তার জন্য ভালো কামনা করা। কি ভালো कामना करा? भालो। तर्जुमातुल बाब के साथ हदीस के साथ मुवाफिकत है ईताई ज़कात पर। किस पर? ईताई ज़कात पर। यहाँ कोई सवाल है आपका? आप हजरत का कोई सवाल है? बाबू इतने मानी ज़काते, ये बाब वास्ते गुनाह के यानी गुनाह की बारे में ज़कात देने वाला, ज़कात देने को इनकार करने वाला का, যে ব্যক্তি জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তার গুনাহ প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টা। गुज़िश्ता रात हमने कहा है कि ज़कात नहीं देता है तो फासिक है, अगर इनकार करे तो काफिर है। नमाज जैसा फर्ज ज़कात देना, रोज़ा जैसा फर्ज ज़कात देना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये कहा वल्लाह, खुदा का कसम, ला उक़ातिलन्ना, उस शख्स के साथ मैं जिहाद करूंगा, मन फर्रका या तो फराका, बितशदीद या तो बितखफीफ, दोनोंটা একই অর্থ। মান ফাররাকা বাইনা সালাত ওয়া যাকাত। হযরত ওমর কি বললেন? কাইফা তুকাতিল ইয়া সিদ্দিক মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন তার সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ আল্লাহ নবী বলেছেন উমিরতু আন উকাতিলান নাসা হাত্তা ইয়াকুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন হযরতে ফারুক আজম সর্বশেষ যেটা মন্তব্য তথা ফতোয়া দিলেন, উপসংহারে যেটা বললেন, ওয়াল্লাহি লাকাদ শারাহাল্লাহু সাদরা বুঝলাম আল্লাহ সিদ্দিক আকবরের এলমের মধ্যে কি দিয়েছেন? প্রসাদ দিয়েছেন, প্রশস্ততা দিয়েছেন। তাহলে এই অধ্যায়টা হলো যিনি জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তার গুনাহ প্রসঙ্গে। বুঝা আসছে? ওয়াকাউলিল্লাহি তাআলা, যদি লামের নিচে ছেড় করেন ইসমের সাথে আতফ, लाम के नीचे अगर कसरा पड़ा जाए तो इसमें के साथ आता है। हाँ, अगर लाम पर जुम्मा पड़ा जाए तो बाब ऊपर आता है। মানে এই বাবটা জাকাত দিতে অস্বীকৃতিকারীদের গুনাহ প্রসঙ্গে এবং আল্লাহর বাণী। বাব নয়, কৌলুল্লাহ তাআলাটা হলো আল্লাহর বাণী, শেষ। আর যদি আপনি ইসমের সাথে আতফ করেন তখন এই বাবটা জাকাত অস্বীকারীদের গুনাহ প্রসঙ্গে এবং এই বাবটা আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে। कौलो कौले दोनों जायज़। अगर कौलो पढ़े है तो बाबू पर आत्म है, अगर कौले पढ़े है तो इसमें पर आत्म है। और बुझार दरकार আছে এতটুকু শেষ? ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া কৌলুল্লাহি তাআলা বা অকুলিল্লাহি তাআলা, और अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी, अल्लाह का इरशाद ग्रामी जिस हाल में वो पढ़ा है, যদি আল্লাহ থেকে তাআলা ফেল ফাইল জুমলা ফেলিয়া ওই হাল ধরে, এরকম ধরলে একটা সমস্যা আছে। যে অবস্থায় আল্লাহ বড় সে অবস্থা আল্লাহর বাণী, তাহলে যে অবস্থা আল্লাহ ছোট সে অবস্থা আল্লাহর বাণী নয়, এরকম একটা বিপরীত কথা আসতেছে না? যদি আল্লাহকে মৌসুফ ধরে তাআলাকে সিফত ধরেন এই ধরনের সংকীর্ণতা আর আসবে না। সেই জন্য খেয়াল রাখবেন যে জায়গায় আল্লাহর মানহানি হচ্ছে সেই জায়গায় জুলহাল হাল হলেও তোর কি বেহাইসতে এটা মৌসুফ সিফত অথবা মুবদল মিনু বদল ধরবে, তাহলে আর এই প্রশ্নটা আসে। কিন্তু বাতিলটা দেখি ওদের কোনো একটা
দরসে বা কিছুতে দেখবে ওরা আল্লাহকে জোলহাল বানাবে, তাআলাকে কি বানাবে? ওদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শানকে কি করা? কাটা করা। ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা আয-যাহাবা কানাজা ইয়াকনিজু, কনজুন মানে গুপ্তধন। এখানে ইয়াকনিজুন মানে ইয়াজমাউন, জমা করে রাখা, সঞ্চয় করে রাখা। और जिन्हों जमा करते हैं सोना को और चांदी को वल फिद्दता वला युनफिकूनहा, और खर्च करते नहीं हा का मर्जा ज़हाब हा का मर्जा फिद्दा। यह अतुल मुफरद की बिना पर हाल आया और ना हुमा लाते। আতফুল মুফরাদের উপর ভিত্তি করা এর ওলা ইনফিকুনা মানে ওলা ইনফিকুনা যাহাবা ওলা ইনফিকুনা ফিদ্দাতা হলো হুমান। তো এই যারা নাহু সরফ নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করে এরা যখন ইমামতির দায়িত্বে আসে তখন তাদের কেরাত ভুল হয়ে যায়। বাস্তব ইতো দেখা কি করছে তো কন্যাবাড়ি কোনো হুমা হবে না, আর জাহাব বিদ্যা তো দুজন হয়ে আল্লাহ ওলা ইনফিকুনা হুমা হতে পারে। যারা বেশি নাহবিদ বুঝছো মানে বেশি নাহু নিয়ে গবেষণা করে এই পরে কিন্তু ওলাই পেপোনা হুমা, কারণ ইতের কায়দা বলতেছে জাহাব এবং বিদ্যা কয় জিনিস, সুতরাং হুমা হলে ভালো হবে, এরকম মাঝে মধ্যে হয়। সেই জন্য ইমাম আজম আবু হানিফা নামাজ পড়তে ফার্সি শব্দ দিয়ে পড়তেন। ওই যে মস্তবিও মনবিও মানবী বলছে মোর আস্তে পুরা দরজবানে পেলবি, তো কিতাবের মধ্যে বলছে এটা আমি তোমার জন্য জায়েজ না, কিন্তু আবু হানিফার জন্য স্পেশাল জায়েজ। স্পেশাল কি জায়েজ, কারণ কানা মুস্তাগরাকান ফি বাহরিত তাওহীদ, কানা মুস্তাগরাকান তাহলে ওয়ালা ইউনফিকুনা হুমা নয়, ওয়ালা ইউনফিকুনা ফি সাবিলিল্লাহ। আমি এদিকে যাবো না ভাই, আমি এমনি বলতেছি মানে উনি এক সময় মানে ফার্সি দিয়ে কি করতেন নামাজ পড়তেন, রোজা করছে করে না, এটা যেহেতু আমাদের এখানে মাসালা নাই, এগুলো আমরা ওইদিকে বাড়াইলে পড়া যাবে না। তো এটা যখন জানেন এটা মানে ভিতরে রাখেন। আমার কথা সেটা, আমার কথা ওই হা কেউ হুমা কেন আনে না এটা। আচ্ছা ওলা युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उनको खर्च करते नहीं इला कौलिही ताआला। যেতে যেতে আমরা এটা আয়াতটা জানি, পরে বলতেছে ফাদুকু মা কুনতুম তাকনিজুন, যে জিনিস তোমরা জমা করে রাখতে এই জমা করে রাখার কারণে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। আযাবের স্বাদ কি করো? হাদা মা কানাসতুম লিআনফুসিকুম ফাদুকু মা কুনতুম তাকনিজুন। তাহলে তরজুমাতুল বাবের সাথে আয়াতের সাথে মিল আছে, মানি যাকাতের সাথে জমা করে রাখে খরচ করে না। বিহি ক্বালা হাদাথানা আবুল ইয়ামানে আল হাকাম ইবনু নাফিন ক্বালা আখবারানা শুআইবুন ক্বালা হাদাথানা আবু জানাদে আন্না আব্দুর রহমান ইবনা হুরমুজিল আ'রাজ হাদাথাহু আন্নাহু সামিয়া, আর একটু মাফ করো তো সেই বাবাকে একটু বলো, হাদাথাহু আন্নাহু সামিয়া আবা হুরায়রাতা আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ, তার উপাধি শেষে আছে তাদের আল আরজ, উনি বলতেছেন আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর উনি বলছেন তিনি হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কি করেছেন? হাদিস শুনেছেন। अन्नाहु सामिया अबा हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेशक के सुना है वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से यकुल, इस बात को कहते हुए एक कथा बोलते सुनेছেন। কথা কি? क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं तातिल इबिलु, तातिल इबिलु, বাবা খেয়াল করিও, যতটুকু বলে এতটুকু খেয়াল করে। ইবিল এটা মুজক্কর উটের জন্য ব্যবহার হয়, জমল মুজক্কর উটের জন্য ব্যবহার হয়, নাকাতুন মুআন্নাস উটের জন্য ব্যবহার হয়। আল্লাহ বলেছেন ফাকাল লাহুম রাসূলুল্লাহি নাকাতাল্লাহি ওয়া সুকিয়াহা, ঠিক আছে। যেতে যেতে বলতেছেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনু হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সামিল খিয়াত আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসবাত ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত। এখন ইবিল উট, জমল উট, আর নাকাতুন উটনি, এটা আরবি শব্দ। কি শব্দ? ইংরেজিতে শুধু একটা শব্দ ক্যামেল, CAMEL, আর বাংলাতে উট বা উষ্ট্রি। উট বা মহিলা হলে উষ্ট্রি বলি, আর পুরুষ হলো উষ্ট্র বলি ইত্যাদি। আজকে যেহেতু হাদিসে পাকে ডাইরেক্ট তাআতি মুআন্নাসের সিগা ব্যবহার হয়েছে, আপনার ব্রেনে এটা ঘুরাই দিবেন যে জমল মুযাক্কারের জন্য ব্যবহার হয়, নাকাতুন মুআন্নাসের জন্য ব্যবহার হয়। ইবিলুন ইয়ে মুযাক্কার মুআন্নাস দোনো के लिए इस्तेमाल होता है।
ইবিলন এটা মুজাক্কার মুআন্নাসটার জন্য কি এই হাদিস আমাদেরকে লুগাত শিখাচ্ছে। দেখো কে শিখাচ্ছে? হাদিসে লুগাত শিখাচ্ছে। ভাইয়া সালাম অনরিবে তো ফাটাইন দে আরিবে রিসিভ নম্বর কি আল্লাহ নেট নাই দে হ্যাঁ ফাটাইন দাই দেখি ইবাগ হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তো ঠিক আছে না না ভাই হয় না কতক্ষণ তো শুরু হবে আচ্ছা সাইটো যায় না আচ্ছা না না জানি তো বেশি ভালো হইতো সাই আইনাটার রাত্রি বুহারি দরস হলো তো দেখাবো দিয়ালি বেশি খুশি হবো আচ্ছা তো জিনিসটা লো যাই হ্যাঁ বল না হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাম अच्छा तो অনেক খারাপ ফসলের আর মেসেজ দিন না हम बहुत अच्छा ठीक है তো দিবে রুগী হল না না রুকসানা না রুগী আচ্ছা ঠিক আছে আয় দরজা আছে নি আচ্ছা আয় অন্যরা কোন টিম নিজে কোন টিম মনে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ যখন তাঁতি শব্দ আসলো কেমন এটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনার ইবিল শব্দটা মুজাক্কার মুআন্নাস বাংলার জন্য কি আল্লাহ রাসূল বলতেছেন তাআতিল ইবিলু উন আসবে আলা সাহিবিহা মালিকের কাছে আলা খাইরে উত্তম আকৃতি নিয়ে মা কানা দুনিয়াতে যে আকৃতি ছিল তার থেকে আরো মোটা তাজা সুন্দর আকৃতি নিয়ে উটের মালিক এর কাছে উট আসবে যে কিয়ামতের ময়দানে কিসের ময়দানে ইদা হুয়া লাম ইউতি বিহা হক্কাহা কেন আসবে যেহেতু সে উটের হক আদায় উটের হক কি যদি উট 5টা হয় তখন 1 বছর অতিবাহিত হলে তার জন্য একটা মুসিন্না বা তবিয়া ছাগলের বাচ্চা কি দিতে হয় যাকাত দিতে হয় এই না দেওয়ার কারণে ওই উট কিয়ামতের ময়দানে দুনিয়ায় যে আকৃতি ছিল সে আকৃতি থেকে আরো উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার মালিকের কাছে আসবে ক্লিয়ার হলো তাতাওহা মানে তাকে এরকম এই পদ্দলিত করতে তাতাও মানে পা দিয়ে ছাপ দেওয়া তাতাওহা মানে উটটা ওই মালিককে হুর মারদা হলো সাহেব পদ্দলিত করবে বেআসফা ফিহা তার পায়ের হুর দিয়ে এমন খপ্পন মানে মৌজা আমরা জানি খপ্পাইন মানে 2টি মৌজা এখানে খপ্পন শব্দের বহুবচন আখফাফ কেয়াল্লা কিও এর অর্থ হলো তার পায়ের খুর পায়ের কে খুর দিয়ে তাকে কি করতে থাকবে করতে থাকবে কথা তিল গনম আলা সাহেবেহা সাতনত ছাগল আমরা জানি তাহলে বুঝতে যায় গনমের মধ্যে এই যে আপনার গনম আসছে তাহলে বোঝা যায় মুজাক্কার মুআন্নাস উভয় ধরনের ছাগলের জন্য কি ব্যবহার হয় ছাগল আসবে তার মালিকের উপর আলা মালিকের কাছে আলা খাইরে মা কানাত উত্তম আকৃতি নিয়ে যে আকৃতি দুনিয়াতে ছিল কেন আসবে ইদা আলাম ইউতি ফিহা হক্কাহা যেহেতু ওই ছাগল থেকে যে জাকাত আসছে সেই জাকাত সে আদায় করে দেখো ছাগলের সংখ্যা কিন্তু 40টা গরু হলো 30 40টা কত 40টাতে একটা ওখান থেকে গিয়ে এটা অনেক দূরে 200টা পর্যন্ত মানে 100টা পর্যন্ত বুঝতে এরকম 200টা পর্যন্ত বুঝতে এরকম পদ্ধতিতে স্পষ্ট আছে 40টা ছাগল থেকে মাত্র একটা ছাগল জাকাত সে জাকাত দেয় নাই তাতাউহু ছাগল তার মালিককে পদ্দলিত করবে বেআসলা বিহা ওখানে বলছে আফা বিহা না
এখানে বলছে আজলাব, আজলাব মানে পায়ের ফুট। ছাগলের পায়ের ফুটকে আজলাব বলে, উটের পাকে বলা হয় আহফাফ। কিন্তু শিঙের আঘাতটা পরে আসতেছে ওয়াতান ইহুহু, তাকে আঘাত না, তাকে মানে গুতাতে থাকবে, না তাহাই আনতে মানে গুতানো, বেকুরুনিহা তার শিং দিয়ে। কলা রসুল পাক বলে অমিন হক্কিহা, ছাগলের হক কি, আনতুহুলাবা আলাল মায়ে, ছাগল যখন কাটে পানি পান করতে যায় তখন ছাগলের থেকে দুধ দহন করে, সেই দুধগুলো থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত সেটা গরিবকে কি করা দেয়া, সেগুলো সে দেয় নাই। কলা রসুল বলেন বলা ইয়াতি আহাদুকুম ইয়ৌমাল কিয়ামাতে বেশাতি, এখানে সাত আসছে দেখছো, তোমাদের কেহ কিয়ামতের ময়দানে তার কাঁধে করে ছাগল নিয়ে আসবেন, ইয়াহমিলুহা আলা রাকবাতি, মানে ছাগলটা কোথায় রাখবে, কাঁধের উপর বহন করে আসবে না। কিন্তু কেন আসবে, যেহেতু সে কি দেয় নাই, লাহা ইউআরু, লাহা ইউআরু মানে তার গালার মধ্যে ওই সাপটাকে বেরিয়ে, ছাগলটাকে বেরিয়ে দেওয়া হবে, আর সেই ছাগল তাকে সেখানের মধ্যে কি করতে থাকবে, আঘাত করতে থাকবে। ইউআরু মানে কি, নিচে লিখে দিছে, উপরে তাদের ইবুহু কি করবে, তাকে প্রহার করবে। এটা মাজুলের সিগা, মুদার মাজুল আরা ইয়া ইরু। ফায়াকুলু, তখন সে বলবে ইয়া মুহাম্মদ, হে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে একটু বাঁচান না, আমাকে একটু ফাকুল, তখন আমি কি বলবো, লাম লাকার শাইয়া, আমি আজ তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে কোনো সুপারিশ করতে পারবো কিছু করতে পারবো না। কারণ কি, লাগতো, আমি তো বলেছি জাকাত না দিলে তার পরিণতি কি হবে। हम तो तुम्हारे पास मेरे जो क्या था, मेरे ऊपर जो पैगाम था वो पैगाम को क्या दिया था, पहुँचा दिया था, আমি তো পৌঁছাই দিয়েছিলাম। ওলায়াতি বিবহিরিন, এবং সে উট নিয়ে আসবে না, ইয়াহমিলুহু আলা রকবাতিহি, যে উটকে তার পিঠের উপর, গর্দানের উপর বহন করবে, লাহু রুগাউন, তার একটা বিরাট চিৎকার থাকবে। রুগাউন মানে কি, চিৎকার। ফায়াকুলু, তখন সে বলবে ইয়া মুহাম্মদু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর আমাকে একটু বাঁচান না। তখন আমি জবাবে বলবো লাম লিকুলাকা শাইয়ার, আমি আপনার জন্য উঠে যে আপনাকে চিৎকার দিয়ে দিয়ে আঘাত, উঠে আপনাকে আঘাত করতেছে, আপনি চিৎকার দিচ্ছেন, আপনার এই শাস্তিতে আমি আল্লাহর দরবারে কিছু করতে পারবো না। কারণ কি, কতে বাল, যেহেতু আমি আপনাকে দুনিয়াতে বলেছিলাম জাকাত না দিলে তার কি ক্ষতি হবে। বুঝে আসছে? তাহলে ইসমু মানি জাকাতের সাথে এটা মিল আছে। অবিহি ক্বালা হাদাসানা আলী ইবনে, জি আনতুলাবাল মামানি, ছাগলের হক হলো, মনে করো তোমার কাছে 10টা ছাগল আছে, যে ছাগলগুলো দুধ দেয়। তৎকালীন আরব সমাজে ছাগলের দুধকেও মানুষ জীবন যাপন করতেন, জীবন ধারণ করতেন। এটা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবনীতে, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবনীতে, আল্লাহর নবীর মদিনা হিজরতের জীবনীতে আছে, ছাগলের দুধ পান করে মানুষ 2-3 দিন কিছু খায় নাই, এটাও তাদের মানে খোরাক ছিল। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, ছাগল যখন পানি পান করতে যায়, পানি পান করে, তখন তার স্তনের মধ্যে বেশি দুধ আসে, ছাগলের দুধ দহন করে, গরিবের যেটা হক সেটা সে মানুষকে দেয় না, এটা বলতেছে। দুধের ক্ষেত্রে জাকাত মানে ওই দুধ নাম হচ্ছে হ্যালো, আমি তুমি জানো যে ভাই আমি এই সময় ক্লাসে থাকি, এখন তো ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা এখন পাঠাইছো না? আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। তাহলে ছাগলের যে দুধ দহন করে দুধ দেওয়া, এটা জাকাতের দুধ না, এটা হলো গরিবদেরকে কিছু কি করা, দেওয়া, হেল্প করা, সহযোগিতা করা। সে মানুষকে, গরিবদেরকে কিছু দেয় না। ঠিক আছে? কালকে আমি তোমাদেরকে বলছি না যে 5তলা বিল্ডিংয়ের মালিক 2 লাখ টাকা ভাড়া পায়, কিন্তু সে একটা কি রাখা, কারণ তার ওখানে যে ওকে 8-10 হাজার টাকা বেতন দিতে হবে, এগুলো তার থেকে চলে যাচ্ছে। ওই লোকগুলোর আখেরি পরিণাম দেখবে কিছু খেতে পারবে না, টাকাগুলো ওই মা হালাকা মালুন ফি বারদিন ওয়ালা বাহরিন ইল্লা বিমুনিস যাকাত, হাদিসে আছে সমুদ্র এবং স্থল এই 2 জায়গা থেকে কোনো এক জায়গায় সম্পদ নষ্ট হয় না, একটি কারণে নষ্ট হয়, সেটা কি, বিমুনিস যাকাত, যাকাত না দেওয়ার।
তাহলে দুধ দোহন করে গরিবদেরকে দেওয়া এটা জাকাত নয়, তবে তাদের একটা কি হক, বুঝছো? এই এটা কোরআনে একটা আয়াত আছে এরকম। আচ্ছা, وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان। এরকম শব্দের পর এগুলো থাকলে এগুলো তাদের কুনিয়ত খেয়াল রাখবেন। عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من آتا খারা জবর বাব এফাল থেকে খেয়াল রাখিয়েন মান আতা আল্লাহু মালান। কি কি বলছো? এফাল যদি খারা জবর না হতো তাহলে খারা জবরটা আনতো না, বাবু জরাবা থেকে সবাই মনে করতো। খারা জবর না আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন এটা কোন বাব থেকে এসেছে? আর এটা বাবু জরাবা থেকেও আসে, সেজন্য মান আতাহুল্লাহু মালান, कैसी शख्स कि उसको अल्लाह ताला ने माल दिया, क्या दिया? फलम युआती ज़कातहु, मगर वो उसी माल का ज़कात अदा करते नहीं। मुत्तिला, मुत्तिला माने सुफिरा, आकृति धारण करा होबे लाहु ওই মালিককে, মালুহু তার মাল, মালিকের কাছে মালকে আকৃতি ধারণ করা হবে ইয়াউমাল কিয়ামা। কি ধরনের আকৃতি? সুজান, সাপের আকৃতি। কি আল্লাহ কিও সুজান শব্দ না বলে হাইয়াতান বলতে পারতেন। সুজান কেন বলছে? এখানে -17 লিখছে সুজান মানে ওই সাপ, যে সাপ হলো পুরুষ সাপ। আল হাইয়াতু দকরু আকরাউ, যেটা বেশি বিষাক্ত। আকরাউ মানে কে? বেশি বিষাক্ত। আই সাকাতা শারু রাসিহি, তার মাথার চুল পর্যন্ত বিষের কারণে ফলে পড়ে গেছে। লেকসরতে সম্মিহি, ওই সাপের বেশি কি থাকার কারণে? বিষ থাকার কারণে। অতুলে উমরহি, বয়স বেশি হওয়ার কারণে। লাহু জবিবাতান, ওই সাপের চোখের দুই দিকে দুইটা দাগ আছে। কি আছে? দাগ বোঝা আসছে। আর যুগদাতানে ফিসি দেখাই হে ইউকালু তাকাল্লামা ফুলান হাত্তা জুবিদা শিরকাহু, ওই লোকটির আগের স্বরে কথা বলতেছে, এমন অবস্থায় তার চোয়ালের দুই পাশে দাগ পড়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলে হাইয়াতান না বলে সুজান বলার উদ্দেশ্য হলো ইউরিদু বিহির রাসূল আল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল হাইয়াতু যকরু, অথবা আল হাইয়াতু যুকুরাতু, পুরুষ সাপ উদ্দেশ্য। আকরা, যেটা বেশি বিষাক্ত। হ্যাঁ, তো আপনি বলতে পারেন সুজান মৌসুফ, আকরা যখন সিফত, তাহলে এটা দুই জবর কেন হয় না? আমরা বলবো এটা গায়রে লাহু জবিবাতানে, তার কয়টা দাগ? তাওয়াকুহু ইয়াউমাল কিয়ামতে, কিয়ামত के दिन वो मालिक के गले पर उसको पेचीदा किया जाएगा, पेचिए देওয়া হবে সাপকে। সাপ বেশিরভাগ কি করে? মাছ পালে, গাছ পাইলে, ছোট লাঠি পেলে কি করে? সুম্মা ইয়াখুযু বিল্লাহিজিমাতাই হে আই ইয়ানি বিশিকাই হে, তার উভয় চোয়ালকে ধরবে। সুম্মা ইয়াকুল, এবং বলবে, দেখো মাল সাপ হয়ে গেছে। মাল কি হয়ে গেছে? আনা মালুকা আনা কনজুকা, আমি আপনার মাল, এবং আপনি জমা করে রাখতেন যে ইয়াকনিজুনা দাবাল ফিতা, এই কনজ আমি। তারপর আল্লাহ রাসূল এই কথাটা বলে সুম্মা তালা, কোরআনে পাকের এই আয়াতটা তেলাওয়াত করলেন। কি? ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াবখালুনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি হুয়া খায়রাল লাহুম বাল হুয়া শাররুল লাহুম সায়ুতাওয়াকুনা মা বাখিলু বিহি ইয়াউমাল কিয়ামাহ, গলাতে পরিয়ে দেওয়া হবে যে নিয়ে তারা কৃপণতা করে। কিসের দিন? আর আয়াতের অনুবাদ পারবে, আপনি ধারণা করবেন না ওই লোকদেরকে যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ তাদেরকে যেগুলো দান করেছেন সেগুলো তাদের জন্য কল্যাণকর। বাল হুয়া শাররুল লাহুম, এটা তাদের জন্য কি? অকল্যাণকর। মিন ফাদলিহি হুয়া খায়রান বলছে, আর ওখানে শাররুন বলছে। পার্থক্য কি? আপনি মনে মনে ভাববেন হুয়ার পর একটা ফেল মাহাজুব আছে, ওই ফেল থেকে হয়তো এটা খবর হয়েছে অথবা কি হয়েছে? মকবুল হয়েছে। বাবুন মা উদ্দিয়া যাকাতুহু, ও বলতেছে আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহির মধ্যে আতা, আতা শোনো, আতাটা মূলত আতায়া ছিল। কি ছিল? হামজা সাকিন হরকতলা হামজা সর হওয়ার কারণে ওটাকে আলিফ দিয়ে পরিবর্তন করেছে, আ হয়েছে। শেষে যে তাকারা জবর দিছে এটা আসলে তালিব ছিল। কি ছিল? তালিব।
যেহেতু পরে হুম একটা আসছে ওই আলিফটাকে হারা জবর আকারে পরিণত করা হয়েছে। তাহলে আ তাইয়া ছিল নি ইয়া হরকত আগ্রবকর জবর কলা এবং বার কায়দানুপাতে ইয়াকে আলিফ বানানো হয়েছে। আসলে তালিফ ছিল ওই রসমে হত লেখার সৌন্দর্যতার জন্য আলিফটাকে তুলে দিয়ে সেটাকে তার উপর কি বানাই দিছে এর তো এটা নয় যেটা বাবুল মুফালা থেকে আসবে। বুঝে আসছে? আমরা আ তা থেকে কোনোদিন মুফালায় পর্যন্ত পাই নাই। সুতরাং আ তাইয়া ক তালার ওজনে আসলেও আমাকে মনে করতে হবে এটা আলিফ হয়েছে, আলিফটাকে ওখানে রসমহতা যে এই জন্য লেখে নাই যেহেতু হুম আসছে সেজন্য এটাকে খারা জবর আকারে লিখে দিচ্ছে। বুঝে আসছে? বাবুল মা উদ্দিয়া জাকাত ও ফালাইসা বেকনজিন, যে সমস্ত মালের জাকাত দেওয়া হয় এগুলোকে কনজক বলা হবে না। কি বলা হবে না? কারণ কনজ কি নিচে লিখে দিছে আল কনজুল্লাযী ইয়াদখুলু তাহতা কওলি ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা। কনজ ওগুলোকে বলা হয় যেগুলো মানুষ কি করে ঘরের ভিতর লুকিয়ে রাখে। ফালাইসা বিকওলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইসা ফিমা দুনা খামসে আওয়াকিন সাদাকাতুন, 5 আওকিয়ার নিচে কোনো কি নাই সদকা নাই। 5 আওকিয়ার নিচে কোনো কি নাই तो आउकियतुन का जमा अवाकिन है। आउकियतुन का जमा क्या है? आउकिया 5 आउकिया माने 40 दिरहम। কয় দিরহাম? 40 দিরহাম। এক আউকিয়া সমান কত? 8 দিরহাম। 5 আউকিয়া সমান 40। আল্লাহ কি به قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي, আমরা হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে বের হলাম, তখন একজন গ্রাম্য বেদুইন বললেন আখবিরনি আন কওলিল্লাহি তাআলা, मुझे खबर दीजिए अल्लाह ताला की इस आयत के बारे में, আল্লাহর এই আয়াত সম্পর্কে আমাকে একটু বলেন। এটার ব্যাখ্যা কি? ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা যাবাল ফিদ্দাতা। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ওই আরবিকে আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। মান কানা জাহা, যে জাহাব এবং ফিদ্দাকে জমা করে রাখে, আলাম ইউআদ্দি যাকাতাহা, সে যাকাত এবং ফিদ্দার যাকাত না দে, ফাওয়াইলুল লাহু, তার জন্য ধ্বংস। ইন্নামা কানা হাদা ক্বাবলা আন তুনজালা যাকাত ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা যাবাল ফিদ্দাতা। এই আয়াতের অর্থ এটা যে স্বর্ণরৌপ্যকে জমা করে রাখে এবং সেখান থেকে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে না। এটা হলো যাকাতের আয়াত নাজিল হওয়ার আগে। যাকাতের আয়াত নাজিল হওয়ার পরে যদি 7.5 ভরি স্বর্ণ অথবা 7.5 তোলা রৌপ্যের পরিমাণ সম্পদ 1 বছর অতিবাহিত হলে জাকাত দিলে সম্পদ স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে যদি জমা করে রাখে এটা কোনো গুনাহ হবে। এটা বলতেছে কবলা আন তুনজালা যাকাতু, के ज़कात के बारे में आयत नाजिल होने से पहले ये सदका के लिए इस्तेमाल होता है। तो फलम्मा उन्जिला, जबकि ज़कात की आयत नाजिल हो गई तो ज़कात देने की बात, अगर यकनिजुना दाबल फिद्दा से ज़कात देने की बात उसको जमा कर रखे तो पूरी क्या नहीं होगा, कारण एगुलो तो ज़कात दिए दीजिए से তোহরান লিল আমওয়াল, সম্পদ অন্যান্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের যে জাকাত দেওয়ার পর যেগুলো বাকি আছে সেগুলোকে পবিত্র করার জন্য। আরবি বলা হয় যারা গ্রামে বসবাস করে। উনি শহরে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে দেখা হলো, বলছো যে আমি আসলাম একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করার জন্য, আপনি কি একটু ব্যাখ্যা করে দিবেন? তখন ব্যাখ্যা করে দিবেন। বুঝছো? আরব গ্রাম্য লোক, আর আইন রা বা আরব বলে শহরে যারা থাকে আরবে তাদেরকে বলা হয় আরব। কোরআন শরীফে আছে ক্বালাতিল আরাবু আমান্না কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফি কুলুবিকুম। দেখছো কোরআন শরীফ আরব গ্রাম্য বেদুইন, আরব মানে কি গ্রাম্য বেদুইন। আচ্ছা, وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني। এখানে কি আল্লাহ কি আউজাই পড়িও না, আউজাইও পড়তে হবে। এটা হরফে ইল্লাত নয়, এটাই এই নিসবতি। এই নিসবতির উপর পেশ হোক জবর হোক যার হোক এটা আপনি পড়তে পারবেন, শকিল হবে না। কি হবে না? এটা আউজাইও, বড়জনে বগদাদিও। ইসমের আলামতের মধ্যে একটা আলামত হলো নিসবত হওয়া। এই আউজাই ক্বালা আখবারানি ইয়াহিয়া ইবনু আবি কাসীরিন আন্না আমর ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে উমারাতা আখবারাহু আন আবিহি ইয়াহিয়া ইবনে উমারাতা ইবনে আবিল হাসান
আন্নাহু সামিয়া আবা সাঈদিন আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন ইয়াকুল ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, হযরতে উমার ইবনে আবি হাসান আবু সাঈদ খুদরি থেকে শুনেছেন এই কথা বলতে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, লাইসা ফিমা দুনা খামসে আওয়াকিন সাদাকাতুন, 5 আওকিয়ার নিচে কোনো কি নাই, 5 আওকিয়া মানে কি বললাম, ওয়ালাইতা ফিমা দুনা খামসে যৌদিন সাদাকাতুন, আর 5টি উটের কমে কোনো কি নাই, যাকাত নাই। যৌদ বলা হয় 3 বছর থেকে 10 বছরের ভিতর উটকে, 3 থেকে 10 বছরের ভিতরের উটকে কি বলা হয়, যৌদ বলা হয়। ওয়ালাইসা ফিমা দুনা খামসাতে আওসুকিন সাদাকাতুন, 5 ওয়াসকের নিচে কোনো কি নাই। এক ওয়াসক সমান 60 কিলো। 1 ওয়াসক সমান কয় কিলো, 60 কিলো। 5 ওয়াসক সমান 5 60 300 কিলো। 300 কিলোর নিচে কোনো কি নাই, যাকাত নেই। আচ্ছা, এগুলো হলো শস্যের কথা বলেছেন। কিসের কথা, উৎপাদিত ফসলের কথা। অবিহি কলা হাদাসানা, কোনো প্রশ্ন আছে? অবিহি যে বুঝি নাই, না না ঔষধের কথা কেন বলবেন? এটা বলতেছে মানে এই একটা উৎপাদিত ফসলের মধ্যে যদি সে 300 বছর 5 বছর না হয়, 5 বছরের নিচে কোনো কিনে যাকাত, তুই জমিনে কামিতে দাম একটু মানে মাত্র 32-এর দাম পাইও, তুমি কি একসাথে ডেভেলপ করো না? উৎপাদিত ফসলের একটা পরিমাণ হতে হবে, এই পরিমাণটা হলো 5 বছর। তবে এখানে আবার পার্থক্য আছে, ফিমা সুকিয়া, যদি নিজে খরচ দিয়ে যদি কি করো তাহলে নিষ্ফল উসর 10কে 1 করে 1-এর অর্ধেক অর্থাৎ 20 ভাগের 1 ভাগ। ওমা সাকাতু সামাউ, বৃষ্টির কারণে যেটা হয়েছে আল উসর, সেখানে কত, অর্থাৎ তুমি রুকে দিয়ে আসছো যে তারপর কাটতে গেছো মাঝখানে, তুমি জমিনেও জানে কি হয়েছে না হয়েছে জানো না, এটা তো উসর। এখন তো মানুষ দেখো গা গ্রামে গঞ্জে জমি চাষ হচ্ছে না কেন, ও না পানি না, ও যে জমিটা চাষ করবে ওখানে দান টান যেগুলো পাবে বিক্রি করে সবগুলো মিলে পাচ্ছে 2000 টাকা, কিন্তু যে মানুষগুলো রেখে সেখানে দান রুখছে ওদের খরচ হয়ে গেছে 10,000। বুঝে আসছে? এই সমস্ত কারণে এলাকার মধ্যে কি হয়, এখন জমিগুলো পরে আছে। হযরত ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূ ফরমান জারি করছে, 3 বছর যদি কোনো এই জমি অনাবাদি থাকে বাজেয়াপ্ত। কি বাজেয়াপ্ত মানে বুঝছো, মানে তোমার জমি যাবে গা এরকম না, অর্থাৎ তোমারটা আরেকজনের কাছে লাগাই দিবে, তুমি তোমার জমি পাবে, ফসলও পাবে। তাই আবার এটা তো আবার তুমি মনে করছো না ওমরের তাহলে জুলুম করতেছে না, এটা এখন বর্তমান সরকারের মনে হয় আইনটা করছে অনাবাদি বর্গা, অর্থাৎ জমি একটা যদি 3 বছর পর্যন্ত অনাবাদি থাকে তখন সেটা বাজেয়াপ্ত, মানে এর অর্থ এটা না তোমার জমি আরেকজন নিয়ে ফেলবে না, অর্থাৎ এটা আরেকজনকে লাগিয়ে দেওয়া হবে, তোমার এই লভ্যাংশ তুমি পাবে। 1 বছর সমান কয় কিলো, 60 কিলো। হ্যাঁ, এটা আরব দেশে একটা ওজনের নাম। কিসের নাম? ওজনের নাম। এখানে লেখছে দেখো তো, এই দেখো এই বেকসুল ওয়াও ফাতিহা ওয়াল ফাতহা আশহারু, হ্যাঁ মানে আও লাইসা আও সুক বা উসুক দুটোটা মানে দুটোটা পড়া যায়, আছে জবর দিয়েও আবার জেদ দিয়েও ওয়াকে, বুঝে আসছে? কিন্তু এখানে বলতেছে এর মানে কত, হুয়া সিদ্ধনা সোয়া, কয় সোয়া, 60 সোয়া, কয় সোয়া 60, মানে 1 ওয়াসক সমান কয় সোয়া। আচ্ছা, 1 সোয়া সমান 200-300 টাকা আধা তোলা, 1 সোয়া সমান 200-300 টাকা আধা তোলা। আমাদের দেশে এখন শেয়ার কম, তো আগে আমরা গ্রামে গঞ্জে দেখতাম মুড়ি টুড়ি এগুলো মাত্র যে শেয়ার পোয়া দিয়ে, এখন কেজি। তো 1 সোয়া সমান 2 কেজি 700 গ্রাম মনে করো, তো 1 সোয়াতে যদি 2 কেজি 700 গ্রাম হয় তাহলে 1 অশক সমান 60 সোয়া, 60 × 120, তাহলে গুণ দিতে দেখবে যে প্রায় 1000 কেজি হবে। কত কেজি? 1000 কেজি। তাহলে 5 অশকের কমে কোনো কিনে জাকাত নেই। তো এটা আমরা কম বুঝতেছি কেন, যেহেতু हमारे वतन में उशर और निस्फ उशर জাকাত के तौर पर दिया जाता नहीं। আমাদের দেশে উশর এবং নিসফ উশর হিসেবে কোনো জাকাত দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত আমরা শুনি না। তার কারণটা কি,
যেহেতু আমাদের দেশে যে জমিগুলো আছে এগুলোর খাজানা দেওয়া হয়, কি দেওয়া হয়? খাজানা তথা ট্যাক্স দেওয়া হয়, কর দেওয়া হয়। ট্যাক্সকৃত জমিন করকে দেওয়াকৃত জমিনের মধ্যে কোনো কি আসে না, জাকাত আসে না। এখন বর্তমানে যদি পৌরসভা হয় তখন 3 সিস্টেমের ট্যাক্স আপনার। একটা হলো যে করটা আছে হোল্ডিং ট্যাক্স, কি ট্যাক্স? আরো মারো। নম্বর 2 জাগার ট্যাক্স, কি ট্যাক্স? ভূমি কর, কি কর? হোল্ডিং কর। কয়টা হলো? আরেকটা আছে মোট 3টা। হ্যাঁ, ও দেখো তোমার নিজের ঘর তুমি পাই দিও, তা বলে কি হোল্ডিং ট্যাক্স, ভূমি কর ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেক রকম বারাঘর হলো আরেকরকম, নিজে থাকলে আরেকরকম। হ্যাঁ, আর 3 নম্বর হলো একটা হলো ওই মুস্তামিল জিম্মি থাকে না, জিম্মি মানে আমি আপনার দেশে এই ঘরে 1 মাস থাকবো, 1 মাস থাকার জন্য একটা ট্যাক্স দিতে হবে, এটাকে বলা হয় মানে টাকার ট্যাক্স। বিদেশে যাই না আমরা, বিদেশের মধ্যে প্লেনে চললে বা বিদেশে গেলে কয়েকটা ট্যাক্স। একটা হলো প্লেনের ট্যাক্স, একটা হলো ভ্রমণ ট্যাক্স। কি ট্যাক্স? যদি ইন্ডিয়া যাও না বর্ডারের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হয়, বুঝছো? ট্যাক্স একটা আছে ভ্রমণ ট্যাক্স বলে। এখন আমি এই উমরাতে যেতে যাচ্ছি, এখনো কনফার্ম হয় নাই, মানে পুরো পরিবার নিতে আমার মেয়ে একটা 2 বছর এখনো পুরাই নিতে। আমি ট্রাভেল এজেন্সিকে জিজ্ঞেস করলাম ওর কি ভাড়া দিতে হবে, ও তো শিখে পড়বে না। বলতে না, একটা হতে গিয়া ভ্রমণ ট্যাক্স আছে, ওটা দিতে হবে। ট্যাক্স, এই ট্যাক্স দিতে দিতে শেষ। কিন্তু হযরতে ফারুক আজমের যুগে বা মক্কা মদিনার মধ্যে এই পর্যন্ত কাউকে ভূমি ট্যাক্স বা গাড়ির ট্যাক্স দিতে হয়, সেই জন্য ওখানে গাড়িগুলোর দাম কম। মক্কা মদিনার মধ্যে, অর্থাৎ সৌদি আরবে গাড়ির ট্যাক্স নাই, ইন্ডিয়ার মধ্যেও গাড়ির কিনে ট্যাক্স নেই। যেমন একটা হোন্ডা, এটা আমাদের দেশে তোমার কি বলে যে ডিসকোভার নাম, কি নাম? ডিসকোভার নাম। তারপর একটা পালসার, কি নাম? পালসার। আর কটাতে এমা, EMMA, এমা। আর কটা হলো যে হুন্ডা, আর কতগুলো কি আরটা ইয়ামাহা আছে। এখন অনেক মোটরসাইকেলের দাম 2,75,000 এর। অথচ আমরা ছোট থাকতে 1 লাখের নিচে 50-60-70,000 টাকা দিয়ে হুন্ডা কিনলে এলাকা সবাই দেখতে যেত, মানে যে একটা হুন্ডা কিনছে। কারো ঘরে বিদ্যুৎ আসলে বা পুরো বাড়িতে মিলে একটা টেলিভিশন থাকলে সবাই দেখতে যেত। এটা হলো গ্রামের ঐতিহ্য। আমরা ওই সুপারি গাছের ডাল আছে না, এগুলোতে বসে আমরা গাড়িতে চলতাম, একজনের টানতো আমরা যেতাম। তারপরে জ্বর ফললে জমিনের মধ্যে মানে আমরা ফুটবল খেলা খেতাম, একজনকে ফেলা দিতাম। সেই ঐতিহ্যগুলো এখন নেই। জাস্ট টর্চ লাইট, টিপবাতি বলে এগুলোকে, জাস্ট তারপরে ছোটো ছোটো কতগুলো ক্যামেরার মতো এরকম করে মানুষ একটা এসে দেখে 5 টাকা করে নেই। মক্কা বুঝে আসছে, সব শেষ। তাহলে দেখেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 5 ওয়াসকের নিচে কোনো জাকাত নেই। 1 ওয়াসক সমান কয় সোয়া, আর 1 সোয়া সমান কয় কিলোগ্রাম? 2 কেজি 700 গ্রাম। বুঝে আসছে? وبه قال حدثنا علي بن ابي هاشم سمع حسينا قال اخبرنا حسين بن زيد بن وهب قال مررت بالربزه। রবাজা একটা জায়গার নাম, কি আল্লাহ কি ইসমু মকানিন বা ইসমু মওদাইন, একটা কিসের নাম? যেটা মদিনা শরীফ থেকে সামান্য দূরে। এখানে 3 মারাহেল দূরে বলছে। আমি রবাজা নামক জায়গা দিয়ে গমন করতেছি, এই কথা বলছেন যায়েদ বিন ওয়াহাবে। ফাইদা আনা বিআবিদরিন, হঠাৎ দেখতেছি রবাজাতে কাকে? আবু যর গিফারিকে। ফাকুলতুলাহু, আমি ওনাকে বললাম মান জালাকা মনজিলাকা হাজ, আপনাকে এখানে কে নিয়ে আসছে? আবু যর, হে আবু যর গিফারি, কোন নে আপকো এই জায়গা পে লায়া? কোনো মানুষ নাই, জন নাই, নীরব নিপীড়িত একটা স্থান, এখানে আপনাকে কে আনছে? আপনি এখানে কোথেকে আসছে? বুঝে আসছে? বলা তখন হযরত আবু যর গিফারি বলতেছেন, আবু যর গিফারি সম্পর্কে কি জানো? উনি সকালে মনে করে চা খাইছে, দুপুরে যে ভাত খাবে এরকম ভাতের টাকা জমা রাখাতে উনি পছন্দ করতেন। মানে সঞ্চয়কে উনি কি মনে করতেন? হারাম মনে করতেন। কে? আল্লাহ নবীর যুগে ওনাকে একটা পাহাড়ের মধ্যে বিরাট একটা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্দিক আকবর, সিদ্দিক আকবরের যুগে প্রথমে ওনাকে মদিনার মধ্যে ইয়া করছে, মদিনার মধ্যে বাধা দিয়েছে একজনের সাথে। ওখান থেকে আরেক জায়গায় দিয়েছে, সেখানে দেখতেছে মানুষ ওনাকে দেখতে আসতেছে, বিভিন্ন কথা বলতেছে।
পরে উনি যখন হুজুরকে অভিযোগ দিচ্ছে, হুজুর বলছে তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও, যদি বলো আমি এখানে থাকবো আমি এখানে ঘর করে দিব। কে বলতেছে? আল্লাহ নবী সাহাবা। দেখো তো উনি বলতেছেন, আবু যর গিফারি বলতেকে জিজ্ঞেস করতেছেন ওই যায়েদ ইবনে ওহাব আপনাকে এই জায়গায় কে আছে? তখন তিনি উত্তরে বলতেছেন আমি কোথায় ছিলাম আসলে? শামে। যে শামের গভর্নর ছিল কে? আমিরে মুয়াবিয়া। ফাখতালাফতু আনা ওয়া মুয়াবিয়া, আমার সাথে হযরতে আমিরে মুয়াবিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব হলো, মতবিরোধ হলো। কি নিয়ে? টাকা না, পয়সা না, ফি এ আয়াত নিয়ে, আল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা দাবাল ফিত্তাতা ওয়া লা ইউনফিকুনাহা ফি সাবিলিল্লাহ আয়াত। তো কীরকম দ্বন্দ্ব? উনি নিজে বলতেছেন ক্বালা মুআবিয়াতু নাযালাত ফি আহলিল কিতাব। হযরত মুআবিয়া বলতেছেন এই আয়াতটা ইহুদি নাসারা শানে আল্লাহ নাযিল করেছেন। তো আপনি কি, আপনার কিছু বিষয় হয়েছে? ফাকুলতু, আবু যর গিফারি বলতেছেন আমি বলছি নাযালাত ফিনা, মুসলমানদেরকে নিয়ে নাজির হয়েছে, ওয়াফি মাহাল কিতাবদের শানেও কি হয়েছে? নাজির হয়েছে। ফাকানা বাইনি অবাইনাহু ফি দালিকা, এই ব্যাপারে আমার আর ওনার মাঝে সামান্য একটা কি হলো? ঝগড়া, মন কালাকালি হলো। তখন ফাকাতা বাইলা উসমান, হযরত উসমানের খেলাফত কাল ছিল, তখন হযরতে আমিরে মুআবিয়া উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অভিযোগ লিখলেন। কি লিখলেন? কাতাবা মানে চিঠি লেখা। কিন্তু পরবর্তী যখন ইয়াশকুনি বলছে, অর্থাৎ ওই চিঠির মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কি ছিল? অর্থাৎ হযরতে আমিরে মুআবিয়া উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা के पास চিঠি লেখা, जिस हाल में उसमें शिकायत करता है मेरा, চিঠির মধ্যে আমার কি করলেন? ফাকাতাবা ইলাইয়া উসমান, তখন ওই চিঠির জবাবে উসমান আমার কাছে চিঠি লিখলেন, আনাকদাবাল মদিনা, হ্যাঁ আবু যর তুমি আর সামনে থাকিও না, মদিনায় চলে আসো, আমার এখানে চলে আসো। ফাকাদিম তোহা, হযরত উসমানের ফরমান মোতাবেক আমি কোথায় চলে আসলাম? কিন্তু কাতুরা আল্লাহ আলাইয়ান নাস, আলান নাস না আলাইয়ান, সবাই মানুষ আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে না, অনেকদিন পর আসছি তো, আর আমি একটু মানে ওলজল অবস্থা, মানে যে কোনো কিছু কি করি না দেখতে, সাধারণ মানুষের এগুলো দেখতে পারে না, যার কারণে আমার উপর মানুষ এসে বীর জমালো। হাত্তা কান না হুমলাম ইয়ারাউনি কাবলা দায়, লাগছে যেন এরা জীবন আমাকে আর কোনোদিন দেখে নাই। ফাদা কারতো দালিকা লে উসমানা, আমি আবার হযরত উসমানের কাছে এই অভিযোগটা করলাম, হুজুর আপনি তো আমাকে মদিনা আসতে বললেন, মানুষ তো আমাকে বসতেও দিচ্ছে না। ফকল আলী, তখন উসমান আমাকে কি বললেন? ইনশিতা, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, হ্যাঁ তুমি যদি চাও, তানা হাইতা, যে কোনো এক পাশে চলে যাও, নিপীড়িত স্থানে চলে যাও। ফাকুন্ত করিবান, তানা হাইতা ফাকুন্ত করিবান, হ্যাঁ তখন আমি নিকটে ছিলাম। কি ছিলাম? নিকটে ছিলাম। কুন্তু ফাদা কাল্লাদি আনজালানি হাদাল মনজাল, যে জায়গার নিকটে আমি ছিলাম এটা হলো ওই জায়গা, যে জায়গা আমি উসমানের নির্দেশে এসেছি। এটা কোনটা হলেও মানে আপনি কুন্তু পড়তে পারবেন, আবার কোনটা পড়লে কোনো অসুবিধা নাই। কোনটা পড়লে তখন হযরতে ওই আপনার কে, না 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 ওই যে দেখা হয়েছে কার সাথে? জায়েদ বিন ওহাবের সাথে দেখা হয়েছে না, তখন বলছে ফাকুন্তা করিবান, যে জায়গা আমি ছিলাম ওই জায়গার নিকটে তুমি গেছো, গিয়ে আমাকে দেখছো। ফাকুন্তা, তুমি জায়েদ বিন ওহাব ছিলে, করিবান ওই জায়গার নিকটে। ফাদা কাল্লা, যেটাই সেই জায়গা, আন্দালানি হাদাল মনজিল, উসমানের নির্দেশে যে জায়গা আমি কি আমাকে কি করেছে? অবতরণ করে। ওয়ালাউ আম্মারু আলাইয়া হাবশিয়ান, এখন বলতেছে দেখো অনেক ঝগড়া টগড়া তো করছি, এখন যদি উসমান বা কোনো খলিফা আমার যদি হাবশি একজনকে আমার নেতা বানায়, ওয়ালাউ আম্মারু আলাইয়া, যদি আমার নেতা বানায় হাবশিয়ান একজন কালো গোলামকে, লাসামিতু কওলাহু, আমি তার কথা শুনবো, ওয়াতাতু, এবং তাকে কি করব? আসছে হ্যাঁ কোনটা? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন না, আতিউল আমিরা ওয়ালাউ কানা আবাদান হাবশিয়া, তোমরা তোমাদের নেতার কথা মানিও, তো মনে করতে তৎপনিতে লাহাফরাত মুম্বাই ইত্যাদি ইত্যাদি। রাসূল পাক বলেন ওয়ালাউ কানা আবদান হাবশিয়া, সে একজন হাবশি গোলাম, কিন্তু সে তার পদমর্যাদা অনুপাতে, যোগ্যতা অনুপাতে যদি তোমার নেতা হয়, তুমি যদি তার অধীনস্থ হও, তাহলে তার কথা কি করিও? এটার অনুসরণে। আসলে হাদিসটা বলার, উনি কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো আমিরে মুআবিয়া শামের কি ছিল? কিন্তু ওনার সাথে উনি একতলাপ করছে না, এই একতলাপের কারণে আমিরে মুআবিয়া অভিযোগ করছে, উনি মদিনায় নিয়ে আসছে। বল সবাই আর এরকম অভিযোগ করবো না, দেখান থেকে আর এক জায়গায় পাঠাই দে, এখানে যদি আমাকে যদি কোনো একজন হাবশি গোলাম আমার নেতা বানিয়ে দেয়, তার কথা কি করবো? মানব।
আসছে? আমরা জানি হযরত ওসমানের যুগে হযরত আমির মুয়াবিয়া শামের কি ছিল? গভর্নর ছিল। বুঝতে পারছেন? به قال حدثنا إياس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجبيري عن أبي الأعلى عن الأحنف بن قيس قال جلست تحويل السنة وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد नीचे लिखे थे इब्न अब्दुल वारिस قال حدثنا أبي قال حدثنا الجبيري قال حدثنا أبو الأعلى بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم হযরত আহনাফ বিন কায়েস তাদেরকে বলেছেন কি قال جلست إلى ملئ من قريش আমি কুরাইশদের একটা দলে বসেছিলাম। মলন মানে কি? নিচে লিখে দিয়েছে জামাআতুন, কুরাইশদের একটি দলে আমি কি ছিলাম? হাজার রজুল। এই সময় সেই দলের সামনে আসলো একজন ব্যক্তি। উনি কে? খাসানোর সারে, চুলগুলো এলোমেলো, ওয়াতিয়াবে, কাপড়টা একটু খারিস্তে টাইপের, কি টাইপের? ময়লা টাইপের। ওয়াল হায়াতে, আকৃতিটাও তার মানে বেশভূষে দেখলাম লোকটা মনে হয় স্বাভাবিক নয়। কি নয়? স্বাভাবিক নয়, এটা বলতেছে মানে ওয়াল হায়াতে। হাত্তা কম আলাইহিম, সে ওই দলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ফাসাল্লামা, সালাম দিলেন। আসলে উনি আবু যর পরে আসবে, সালাম দিয়ে বলসুম্মা বল, তারপর বললেন বাশিরিল কানিজিন, যারা জমা করে রাখে স্বর্ণরৌপ্য তাদেরকে সংবাদ দেন, বেরদবিন, নিচে রেখে দিছে হেজারাতিন মুহমাতিন, গরম পাত্তরের সংবাদ দেন। কিসের পাত্তর? ইউমা আলাইহি ফি নার জাহান্নাম, জাহান্নামের মধ্যে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে যে গরম পাত্র দেওয়া হবে। সুম্মা ইউদাউ বা তুদাউ আলা হালামাতে সদিয়া আহাদিহি, তাদের কারো উভয়স্থানের মাঝখানে পাথরটা রাখা হবে। হাত্তা ইয়াখরুজা মিন নুদগে কতফিহি, তার এই উভয়স্থান থেকে সবগুলো সেগুলো ভেদ করে আবার পাথরটা বের হবে। মানে দুই স্তরের মাঝখানে রাখবে তো পাথরটা ভিতরে ঢুকে, আবার এদিকে কাতি মানে কি পিছনের কাঁধ দিয়ে সে কি হবে? বের হবে। ওয়াতুদাওয়ালা নদকে কতকে আবার রাখা হবে সে কাঁধের ঠিক মাঝখানে। হাত্তা তাখরুজা মিন সালামাতে হাদি, পিছনে রাখবে, দুধের সামনে দিয়ে বের হবে। দুধের উপর রাখা হবে দুই স্তরের মাঝখানে, পিছন দিয়ে বের হবে। ইয়াতা জাল জালু ইয়াতা হার রাখু, এরকম করে তাকে নড়াচড়া করবে সে। সুম্মা ওয়াল্লাহ, এই কথা বলে উনি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলেন। গেলেন কোথায়? ফাজালাসা ইলা সারিয়াতিন, নিচে লিখে দিয়েছে উসওয়ানাতিন, একটা দেওয়ালের পাশে গিয়ে বসলেন, একটা খুঁটির পাশে, পিলারের পাশে গিয়ে কি? সারিয়া মানে পিলার, সারিয়া মানে কি? পিলারের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর ওয়াতাবিতুহু, উনি বলতেছেন, বর্ণনাকারী বলতেছে, আমি তার পিছনে গেলাম। আহনাফ ইবনে কায়েস বলতেছেন, আমি তার পিছে পিছে ওয়াজালাস্তু ইলাইহি, তার সাথে বসলাম। ওয়ানা লা আদরি মান হুয়া, ইনি এসে কথা বলল কুরাইশ দলের সামনে। এই পর্যন্ত আমি জানি না হুইস, সে কে, সে ফাকুলতুলাহু, আমি তাকে বললাম লা উরাল কওমা ইল্লা কাদ কারিহুল্লাযী কুলতা, এই যে কুরাইশ দলের সামনে আপনি একটা কথা বললেন, আমি ওই দলের লোকদেরকে ভালো মনে করি নাই। মনে হয় আপনি যে কথাগুলো তাদেরকে বলেছেন পাত্র রাখা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, আপনার কথায় মনে হয় তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। কারিহু, আপনার কথাটা অপছন্দ করছে। আল্লাহ যে বলতা, যে কথা আপনি বলা, তখন তিনি বলেন ইন্নাহুম লা ইয়াকুলুনা শাইআ, তারা কিছুই বুঝে না। অপছন্দ করলে, অখুশি করলে হইলে কি হবে আমি জানি না, ওরা তো কিছু বুঝে না। ওয়ালালি ফলিলি, আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন। কে বলতেছেন? উনি। তখন আমি যখন বললাম, আমি বললাম, বন্যাকে বলতেছেন খুদামের মামান খলিলুক, আপনার বন্ধুকে। তখন তাকসুদু মানে আপনি যাকে উদ্দেশ্য করতেছেন বন্ধু বলে, ওমান খলিলুকা তানি আই তাকসুদু, বন্ধু বলে যাকে উদ্দেশ্য করলেন উনিকে। তখন তিনি বলেন ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কে বলেছেন? যখন রাসূল বলেছেন ইয়া আবাদর, তখন হযরত আহনাফ বিন কায়েস বলতেছেন ইনি কে? আবাদর। আতুবসিরু হুদান, আপনি কি উহুদ দেখছেন? উহুদ পাহাড় দেখেছেন? ক্বালা, তিনি বলেন ফানাজারতু ইলা শামস, এই কথা বলার কারণে রাসূল আমি সূর্যের দিকে দেখলাম। মা বাকিয়া মিনান নাহারে, মানে সামান্য দিন এখন কি আছে? বাকি আছে। ওয়ানা আরা, এবং আমি দেখলাম আন্না রাসূলুল্লাহ ইউরসিলুনি ফি হাজাতিন লাহু, আমার মনে হচ্ছে দিন এখনো যেহেতু শেষ হয় না, সূর্য ডোবার সামান্য সময় বাকি আছে, নবী মনে হয় আমাকে কোনো কাজে পাঠাবেন। বলতো, তখন আমি বললাম নাম মানে বুঝছো? নাম হলো আতুবসিরু, হুদানের জবাব,
আপনি কি উহুদ দেখেছেন? এই সব কথাগুলো হলো আবু যরের। মানে আমি সূর্যের দিকে তাকালাম, এখনো দিন শেষ হয় না, অস্তমিত হয় না, কিছু বাকি আছে, আমি মনে করছি রসুল আমাকে কোনো কাজে পাঠাবেন, এই প্রশ্ন করে। তখন আমি বললাম, না হুজুর আমি উহুদ দেখছি তো। বলা তখন রসুল বলেন, মা হিব্বু, আমি চাই না আন্নাদি মিসলা উহুদিন দাহাবান, উহুদ পাহাড় পরিমাণ আমার জন্য স্বর্ণ হোক, কোন ফিকু হোক কুল্লাহ, আমি সব কিছু খরচ করে দিব, ইল্লা হ্যাঁ রাখবো সালাতাতা দানানিনা, কয় দিনার? পুরো উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদ আমি দান করে দিব, কয় দিনার? রেখে। ওয়াইন্না হাউলাই লা ইয়াকিলুন, কিন্তু দুনিয়ার মানুষগুলো এগুলো বুঝে না। তারা কি করে? ইন্নামা ইয়াজমাউনা দুনিয়া, তারা দুনিয়াকে জমা করে, দুনিয়া মানে মালেরই। ওয়ালা খুদার কসম লা ওয়াল্লাহি লা সালুহুম দুনিয়া, আমি তাদের কাছে দুনিয়া চাইব না। মনে করতেছে আমি রেসালত নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতেছি যে তাদের থেকে সম্পদ চাইব। ওখানে আছে লা সালুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ওয়ালা আস্তাফতিহিম, আমি তাদের কাছে ফতোয়া তালাশ করব না দিনের ব্যাপারে। হাত্তা আলকাল্লাহ, অবশেষে আমি দুনিয়ার জমিন থেকে পর্দা উঠিয়ে আল্লাহর দরবার চলে যাব। হ্যাঁ, ফতোয়া মানে তোমরা এই কাজটা কেন করেছ, এটা কেন করেছ, এটা কোন কারণে করেছ, এই ধরনের জবাবদিহিতা তাদের থেকে নিব না। যাচ্ছে। আর দুনিয়া মানে তোমরা সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় বিয়ে করতেছো না কেন, এগুলো আমি জিজ্ঞাসা করবো না। আমি জাস্ট কোরআন আয়াত শোনাই দিছি, এটা বলতে বুঝছেন? কয়টা বাচ্চা? बाबु इन्फाकिल माले फी हक़्क़िही, ये बाप माल को खर्च करने के बारे में उसके हक़ में मानी माल जे हक़ से हक़। बिही क़ाला हद्दसना मुहम्मद बिन मुसन्ना क़ाला हद्दसना यहया अन इस्माईल क़ाला हद्दसनी क़ैस अन इब्न मसऊद क़ाल समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद থেকে বর্ণিত, উনি কিন্তু রইসুল ফুকাহা কে আল্লাহ কি, উনি বলতেছেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, লা হাসাদা ইল্লা ফি আসনাইন, দুই জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে হিংসা করা যায় না। আমরা জানি হিংসা হারাম, গিবতা জায়েজ। তাহলে হিংসা কেন বলছে? তাহলে হাদিসের যদি আপনি জাহেরি মানা মুরাদ নেন, তাহলে অর্থ হবে এই দুই জিনিসে হিংসা করা আল্লাহ রাসূল কি বলেছেন, অথবা এটা মজাজি মানা নিবেন, লা হাসাদা মানে লা গিবতা, ঈর্ষা নাই। ফিসনাইনে বলা যাবে, কিন্তু আহলে আরবে ফিসনাইনে ব্যবহার হয় না। বুঝাচ্ছে? সানাতাইন বলতে পারবেন, ফিসনাইনের একটা বলতে পারবেন, ইন্নামা লিমরিন বলতে পারবেন, হ্যাঁ लिम्रातिन बोलते हैं। उन्होंने जिस लफ्ज़ों को जिस तरह अपनी जुबान से इस्तेमाल किए हैं, हमने उसको वैसा इस्तेमाल करना है। उस पर कियास करते हुए दूसरा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना हम गायरे आ लसान के लिए, अहल लसान के लिए, आजमी के लिए क्या नहीं ला हसदा इल्ला फी असनाइन, जिनिस ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে গিবতা নাই, ঈর্ষা নাই। রজুলুন, রজুলের দুইটা বলছে না, রজুলানো করতে পারবে। আনি ফেল মাহাজুব করলে মকুল হিসেবে রজুলান, আর রজুলুন যদি করো তাহলে আউ্বলু হুমা মুক্তাদা মাহাজুবের খবর, ঠিক আছে। আর যদি রজুলিন করেন, ফি যেহেতু আসছে আসনাইনে হালতে জ্বর, এটাকে মুক্তারা বিন্দু ধরে রজুলিনকে কী ধরবেন, বদল। দুই জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে হাসদ না। একটা হলো আতাহুল্লাহ মালা, আল্লাহ उसको माल दिए, फसल्लतहु अला हलाकतिही, अल्लाह उस पर गलबा कर दिया माल को हलाक करने पर, फिर हक का हक में। बहुत মানুষ আছে ভাই, দিল আছে, আল্লাহ মালও দিয়ে কি আছে, মানে মসজিদ কথা আমাদের মসজিদে 2 তারা নির্মাণের কাজ করতেছে, আপনারা পারলে সহযোগিতা করি। মানুষকে কে হয়তো কত টাকা লাগবে, আর আমাদের আনুমানিক 10 লাখ টাকা লাগবে, হয়তো 10 লাখ করে আমি দিয়ে এরকম আছে না। আর অনেক আছে এটা তো 10 টাকা বাইরে তো খবরে দিই তাহলে শুধু মাল থাকলে হবে না, দিলেও এরকম আমি অনেকজনকে দেখেছি। মানে মানে ওই যে দানে আনে বলে না, দানে আছে, আর কতগুলো আছে দেখো বা কোনো খবরও নেই। ও আবার আজকে মসজিদে ডিক্লার হবে, মসজিদে ইমানের কাজ দিতে দিলে মসজিদ যাইত না, মুসল্লিও এদের সম্পত্তিগুলো আল্লাহকে পরীক্ষা করার জন্য দেয়। মুসা আলাইহিস সালাম কারুনরা নসিহত করক খর ওই বুকিয়া গুলিস্তান মধ্যে দেখো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কারুনকে নসিহত করতেন।
শনি দে শনি দে কারুন হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের কি কথা শুনে নাই। কারুন মুসা আলাইহিস সালামের যুগে ছিল না? হ্যাঁ, আল্লাহ মুসা নবী বলতেছেন আকে বতস, কারুনের পরিণাম কি হলো? শনি দে, তোমরা শুনো। এখন বলতেছেন আ কসকপতি না রে দরম খাইরে নোয়ান দক সর আকে বতস দরসরে দি না রে দরম কর। জাস্টে ফরালা বলতেছে মাল আস বাহারে আশা এসে উমর আস না উমর দর জমা কর দনে মাল। টিয়া বসে পকেটের টিয়া আছে, এই যে তুই যে তোর চরিত্রের তোর তোমার আল্লাহ হায়াত এন দিতে হলো টিয়া বসে হামাদের না বোধ কেসটা আখের গুছায়, কি গুছায়? আখের গুছায়। এরকম কতগুলো কথা আছে, কিন্তু না, তুমি যদি সেভাবে চলো আল্লাহ তোমাকে কোনোদিন কি রাখবে না অভাবে। আমি এইটা পুরোপূর্ণ দেখেছি আমাদের আব্দুল হামিদ সাহেবের কাছে। একটা মানুষ উনি যদি আল্লাহর ওলি হয়, দেখবে যে ওর কাছে সব কিছু সম্পূর্ণ। একে তুমি সব গুণ দেখছো ঠিক, কিন্তু সে আল্লাহর ওলি না, দেখবে একদিক দিয়ে হলেও ডিল আছে, এটা তুমি পাবো। ওই ধরনের সব মানে জ্ঞান মুক্ত, দুনিয়া মুক্ত দেখলাম আমি আব্দুল হামিদ সাহেব, আমি দেখছি ওনাকে। আমাদেরকে উনি বুখারী শেষ করাতে পারেন না এখানে, ওই বছরে উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। সেই জন্য মানে আজকের হাদিসে বলতেছেন আল্লাহ রসুলে যে দুইটা জিনিসে হিংসা, দুইটা জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে হিংসা করা যায় না। আমরা হিংসা করতে পারতেছি, কারণ মনে করা মসজিদে 10 লাখ টাকা দিছি না, বাইরে পরে আবতারা হয়তো ভাই 9 লাখ দিতে, আর 1 লাখ দিতে, ঘর একটা ভাই 9 হাজার বলতে শখ শখ করে বলি হয়তো ভাই 9 লাখ দিতে, তুই দিবি তা ভাই 9 লাখ দিতে, করো দিতে হয়তো পানি খরচ তো তোরা করতে আর বেরো হতো হয়তো কোনো হটারিয়া দিতে মনোহর দিতে কেমন লেগে রাখে। এটা হিংসা না, না ঈর্ষা, বুঝো। হঠাৎ ওই ছাত্র একটা জামিয়া ছাত্র একটু আমেরিকা থাকে, এখানে আসছে, এসে মনে করো আমরা 3 জন ওকে পড়াইছি, আমাকে দিচ্ছে $200, আরেকজনকে দিচ্ছে $200, আরেকজনকে $200, 3 জনকে $100 দিল। সেখানে আরেকজন শিক্ষক এমন হাঁটাহাঁটি করতেছে, ও কিন্তু একে পড়াইনি, নতুন এসে তার জুনিয়র হবে, এতে নবারা দিতে পকেটে তুমি টিয়ানো ফেলে গেল আর দিয়ে দেখি লা হাসাদা হলে হিংসা যদি তুলতে চাও কোনো অসুবিধা, এগুলো তোমরা চলাচল করলে মানুষের কাছে এগুলো দেখবে। অনেক সময় আরেকজনের দানকে আরেকজনের কাছে খারাপ লাগে, এরকম বুঝে আসছে। এটা হলো জাহেরি অর্থ। আর যদি আপনি বাতিনি অর্থ তুলে নিচে লিখে দিছে লা গিবতা, লা দেখো লা হাসাদা মানে লা গিবতা, লা গিবতা। একজন লোক হল আল্লাহ তাকে অডেল ধন সম্পদ দিয়েছে, কিন্তু সেই ধন সম্পদগুলো সে হকের মধ্যে বিয়ে করে। তুই 50 কোটি টাকার মালিক, 1 কোটি দিয়ে বদরার একটা সিনেমা হল বানাই দিছে, হবে? ফিল হককে বলছে সেটা। বদরারে মসজিদ নাই, সবাই জামিয়াতে আসতে হয়, তুমি একটা মসজিদ দিয়ে একজন ইমাম প্রতীক দিয়ে দিছে, সেখানে যাও, সবাই নামাজ পড়তেছে, আর সব করে তুলে পাচ্ছ। এটার নাম হলো আলা হালাকাতি ফিল হক। আল্লাহ হালাকাতিহি, হকের মধ্যে বিয়ে করতে হবে, না হাকা হলে হবে না। ওয়া রাজুলিন, আরেকজন ব্যক্তি হলো আতাহুল্লাহু হিকমাতা। হিকমত অর্থ কি? নিচে লিখে দিছে আল কোরআন, কোরআনের জ্ঞান, সুন্নাহর জ্ঞান। তুমি বড় ডাক্তার হইছো, এটার নাম হিকমত নয়। তুমি বড় ইঞ্জিনিয়ার, মাসে 2,32,000 টাকা বেতন, এটার নাম হিকমত নয়। এটার নাম কি নয়? তুমি বিমানের পাইলট, ডেলি 2 বার আমেরিকা আর বাংলাদেশ ঘুরতেছে, এটার নাম হিকমত নয়। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন হিকমতের অর্থ কি? আই আতাহুল্লাহু ইলমাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ। কিসের এলম? অনেক সময় দেখিও না কত দূর আল্লাহ দিনে কোয়াতিম মানুষের কি কত উপহতে ইয়া এই অনর ওই টেক্সাস ইউনিভার্সিটির মধ্যে ব্যারিস্টার পাস করেছে আল্লাহ আপো তো আর খুব অদিবে জ্ঞান দিতে ওই আমেরিকার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আছে এতন আল্লাহ দিনে কম্পিউটার সায়েন্স হলো আর খুব অদিবে আল্লাহ দিনে ডাক্তারি মাশাআল্লাহ এফসিপিএস পার্ট 1 পার্ট 2 শেষ করে এমডি শেষ করে দিই রোজর হতে অদেকার জানা লইতে 3 নম্বর দিই মাথা ছুঁ দিই কোরআন হাফেজ বারে না হতে নাও তো আর কি বয়ান করতে তুই না খুশি মনে করতে না 3 নম্বরে মানে জালেম বানাইছে সেই জন্য তো এখন বৃদ্ধাশ্রম কি আশ্রম পরে ফোন করতে হতে ওনার আব্বা মারা গেছে তাকে মিটিং আছে তো আর শাড়ি কালো
হয়তো তোর আব্বা মারা গিয়ে এখন জানাজা হতে দিন 10টায় যান গিয়ে ওদের আসর তো দিন না হতে না ওনারা যে কোনো সময় পারিবে না তো একটা মিটিং আছে ওনারা সারি পেল ওই না ভয়ে বাপ তো নেই আর বাবা যদি খুব কোরআন হাফেজ বানাইতো ও গালেম বানাইতো জীবনতে হতা হইতো না শরীরের হলে ইস্তেফা দিয়ে আসতো নদীনে ডাইরেক্ট চলে আসতো এর মাঝে মধ্যে আর কিছু কিছু জিনিস দিয়ে দাঁড়াতেন খারাপ লাগে ওই দিন একটা আর বানাই হন না হইনা পারি জানাজা পরেন ইমাম সাহেব কয় দেখান বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ার কত খানতে গেলে তো তোর বাপ মারা গেলে কত না আর জানাজার নিয়ে না পারা দিয়ে তো লাভ করে আবার কি নিয়ে না পারা সবাইতে করে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্টার ব্যক্তি করবে নি তো নামাই তোয়ান ওয়াদ দিয়া নিলেই বনাই ও দোয়াই মাসুর আল্লাহ মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ইনিতে নাও দেখা জীবন বুঝছো না এটা বলেছেন কুল্লু মওলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা বাবাওয়াহু ইউহাবিদানিহি ইমাসিন তো কয়বার মানে দিয়ে দিয়ে ভাষা করি বলে বাড়িতে অ্যাপ্লিকেশন কেছ দিয়ে হাফের আড়ুর দিতে নিতে এটা বাংলাদেশের গ্রহণীকে মানা করেন না এটার দ্বারা তোর জোয়ান বুঝাল তুই তার আড়ুতে হবে আর তুই তার মাথা তোর জীবন হাফ প্যান করবে না ওয়ারজুলিন আরেক ব্যক্তি হলো আতাহুল্লাহু হিকমাতান আল্লাহ তাকে কি দান করেছেন হিকমত ফাহুয়া ইয়াতি বিহা ওই হিকমতের মাধ্যমে সে বিচার কার্য পরিচালনা করে ওয়া ইউআল্লিমুহু এবং মানুষকে কি দেয় তালিম দেয় বুঝাচ্ছে তাহলে এটা তো আমাদের আর ব্যাখ্যার দরকার নেই ফাকুল মালফি হক কি আমরা বুঝলাম বাবুর রিয়ায়ে ফি সাদাকাতে সদকার মধ্যে লোক দেখানো প্রসঙ্গে কি দেখানো আমরা জানি কোরআন শরীফে স্পষ্ট আয়াত আছে ওয়াল্লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম রিআন নাস যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সম্পত্তি কি করে খরচ করে আবার আরেক আয়াত আছে তোর নিয়ত ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়ত ঠিক থাকতে হবে দেখায় দাও গোপনে দাও নিয়ত ঠিক তাহলে হয়ে গেল আল্লাহ বলেন ইন তুবদু সাদাকাতে ফানিম্মা হিয়া আরে আফালে তাজ্জুব বলতেছে যে সরি আফালে মদা এবং জম ইন তুবদু সাদাকাতে ফানিম্মা হুয়া সদকা যদি দেখায় দাও অনেক ভালো ওয়া ইন তুফুহা ফাহুয়া খায়রুল লাক দুপুরে দিল আচ্ছা আবার ওইদিকে রিয়া না করছে বলে হ্যাঁ তোমার তো অন্তর রিয়া নাই তোমার উদ্দেশ্য দিয়ে অবতার হতে হয় দিতে তাহলে দুবাই আছে হ্যাঁ আমেরিকা এটা যদি 500 রিয়া মসজিদ দিতে পারে আমাকে 1000 টাকা দিন না ভাই এই তো সাদাকাতে পারে এমনিয়া বুঝাচ্ছে আবার ওই তো পোহা যেটা আছে এটা হলো মানুষকে তোমার অন্তরের রূপ দেখানোর একটা আশঙ্কা আছে তাহলে তুমি গোপনে দাও হাত্তা লা তা'লামা শামালু মা ইউনফিকুল ইয়ামিন ডান হাত কি খরচ করছে বাম হাত পর্যন্ত না বুঝাচ্ছে সেটা হলো তোমার নিয়তের এতবারে কিসের এতবারে বুঝতে হবে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুবতিলু সাদাকাতুকুম বিল মান্নি ওয়াল আদা হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের দানকে বাতিল করে দিও না মন মানে খোটা দিও আজা মানে কষ্ট দিও কি দিও অনেক আছে দান করে জীবন বলে না এটা তাকে কষ্ট দিছে কিন্তু কবু বলে না কারণ বললে ওই আমল বরবাদ হয়ে যাবে সওয়াবগুলো বরবাদ হয়ে যাবে কাল্লাযী ইউনফিকু মালাহু রিআন নাস ওই ব্যক্তির মতো করিও না যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য কিছুদিন আগে ভাই জ্ঞান দেখি ফেভার 1 কেজি সৈল দান করতেছে 10 জনে 10 জন হাত লাগাই 10 চাউল দিচ্ছে ক কেজি রিআন নাস হয়েছে না দেখছো ত্রাণ যেটা দেখাচ্ছে নি মুখটা তো হাত লাগাইছে কয়জন আর আসতেছে না মুখে তো ছোট কথা বোঝা নাই এগুলো হলো রিয়া সেই জন্য অনেকে আছে গোপনে ঘরের মধ্যে যাই দিয়ে আসে এগুলো আমি সৌদি আরবে দেখছি অভাবেরা কি দামশীল বুঝছো না মানে 2টা আপেল 3টা কমলা 6টা খেজুর একটা টুকে একটা মেসোয়া পিছন দিয়ে লম্বা করে একটা 500 দিন 500 দিবে বাংলাদেশি 500 দিবে কিসের 500 সৌদি আরবের একটা যদি 35 হয় 3 5 15,000 18,000 সব 500 দিন বুঝাচ্ছে এরকম মানে দিয়ে চলা যায় তুমিও বলতে পারবে না তোমার পিছনে রাখি গিয়ে বলতে না পারবে আর এখান থেকে মসজিদের নববী বা আল্লাহর ঘরে যাবে যে প্রথমত তুমি হাজার হয় দায়িত্ব ফ্যাট করে দেবে এরকম করে ধরে রাখছে হাজিরা মুসল্লিরা গিয়ে আর ঘুরতে যায় দেখে পানি নিয়ে তোর সামনে দিয়ে দেখে হাই করতে বলে এখন তোর তো পানি না লাগে না কত যায় দেখবে গোড়া গাড়িয়ে পানি দেয় বড় তুই মনে হয় তোর 2 পাগড়া যদি দুয়ো সার করলো এটা দুয়ো সব আর তো দুয়ো আসবো কিছু হয়তো বাস্তব কথা বলতেছে
আমরা কোনোদিন পানি নিয়ে মানে যা আমাদের কাবালাকে বলতে হয় না পানির জন্য। আবার এখন আরেক সুবিধা, প্রতিদিন সকালে যত রুম এত রুমে জনকে 10টা করে জমজমের পানি লেখা আছে দেখেন। ওই যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া, আল্লাহ নবীর দোয়া, এগুলো হলো দোয়ার ফসল। নাহলে ওখানে জীবনে সাবাল দিয়ে যদি 50 ফুটও তুমি খনন করো পানি বের হবে না, পাথর যে সেই জায়গায় কিছুর অভাব নেই। কেয়ারলা কি এগুলো কার দোয়া? আল্লাহ নবীর দোয়া। আচ্ছা, এখন দেখো যে আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ইল্লা কওলি ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাল কাফিরিন। আল্লাহ কাফেরদেরকে কি করেন না, হেদায়েত করেন না। ওয়ালা ইবনু আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতেছে সলদান। কোরআন আয়াত হলো কি সলদান মানে লাইসা আলাইহি শাইউন, তার কাছে কোনো কিছু নাই। ওয়াকালা ইকরামা, তো ইকরামা বলতেছেন কোরআন শরীফে আছে ওয়াবিলুন, ওয়াবিলুন মানে মতরুন শদীদ, উঁচু জায়গা নি সেখানে বৃষ্টি পড়ছে। তো কোরআন শরীফে আছে এই ফাতা উপলহা দেফাই, সেখানে ফসল নিচে যতটুকু আছে ডবল, উঁচু জায়গাতে সেখানে পানিও আটকে ধরে রাখছে, ফসলও ডবল। ও তল্ল আর নদী, তল্ল মানে নদী, নদী মানে যেটা দুর্বল জায়গা, নিচু জায়গা, কিন্তু ফসল তেমন হয় যাচ্ছে। বাবুল্লাহ ইয়াকবালুল্লাহু সাদকাতান মিন গুলুল ওয়ালা ইউকবালু ইল্লা মিন কসমিন তাইয়্যিব। এটা হলো তিরমিজি শরীফের একবার প্রথম হাদিস। বাবুল্লাহ তুকবালু সালাতুন বিগাইরি তুহুরিন ওয়ালা সাদকাতুন মিন গুলুল। বুঝা আসছে? হারাম মাল তুমি দান করতেছো, কোনো সওয়াব নেই। নামাজ পড়তেছো সারাদিন, উযু নাই, সে নামাজের দাম আছে? তিরমিজি শরীফের প্রথম অধ্যায়ের নাম বাবু লা তুকবালু সালাতুন বিগাইরি তুহুর ওয়ালা সাদকাতুন মিন গুলুল। হারাম মাল তুই দান করো, মাইসে সাইকি বাবা এটা যে দান করে, কিন্তু তুমি জানো না এগুলো কিসের টাকা। বুঝা আসছে? হারাম। হ্যাঁ, এগুলো বলা দরকার নেই, যেহেতু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তো এগুলো আমাদের দর্শন জানা দরকার নেই। আর আবু দাউদ শরীফে কি আছে? বাবু ইস্তিকবালিল কিবলাতে ওয়া ইস্তিদবারিহা, কাবা শরীফকে সামনে পিছনে নেওয়ার ব্যাপারে এই বাব প্রস্তাব পায়খানা সব ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক আছে, এখান থেকে ইনশাআল্লাহ কালকে পড়বেন। এখন কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা ওপেনলি বলতে পারেন। জি, লাস্ট হাদিস হলো বাবু লাইক বলুন লাভ, এটা ও এটা তো আমরা পড়ি না এখনো। লাইক বলুন লাভ সদকাতান মিন গুলুল মানে হারাম মালের সদকা আল্লাহ কি করবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা রিয়া, আচ্ছা কাল্লাজি ইউনফিকু মালাহু রিয়ান নাস মানে যে ব্যক্তি তার সদকা দেওয়ার পর কোটা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, তাহলে সদকাটা কি হয়ে যাবে? বাতিল। এটাকে তুলনা করতেছেন আল্লাহ ওই ব্যক্তি সদকার সাথে যে মানুষের কাছে সদকা করে দেখানোর জন্য আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি ঈমান আনে না ইত্যাদি। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে কি করে না, হেদায়েত করেন না, মানে কাফেরদের মধ্যে এরকম কাজ করে। তো কোরআন শরীফের কিন্তু ওই আয়াতের সাথে সলদান, ওয়াবেলুন, তল্লু এগুলোর মিল নাই, এগুলো আরেক আয়াত থেকে আসছে। এগুলো সামনে ব্যাখ্যা আসতেছে যে তুমি যখন 1 টাকা দান করবে হালাল টাকা থেকে, এটা নাকি তোমার অ্যাকাউন্টে আল্লাহ জমা রাখে। তো কিয়ামত আস্তে আস্তে বলে সেভিং অ্যাকাউন্টটা বাড়তে বাড়তে পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। তোমাকে যখন সেটা দেয় তুমি আল্লাহ বলে আল্লাহ এতগুলো সওয়াব থেকে বলে তুমি যে হালাল টাকা থেকে 1 টাকা আমার রাস্তায় দান করেছো, এটা আমি জমা রেখেছি, সেই জন্য এই অবস্থা। বুঝে আসছে? এটার তুলনা দিয়েছে সমতল এবং উপযুক্ত ভূমিতে জ্বরের পানি করলে ফসল যেরকম দ্বিগুণ হয়, সৎকারটাও সেই রকম। আর যেগুলো মানুষকে দেখানোর লোককে দান করা হয়, এটা হলো নরম এবং নিচু ভূমির জমির ফসলের নষ্ট, যে গাছ হবে কিন্তু কি হবে না। বুঝে আসছে? আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া আকিবাতুল লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا طيبا وذهنا زكيا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. আল্লাহ ষষ্ঠ পারার আমরা কিতাবুল যাকাত করতেছি, আমাদের ছাত্রদেরকে আল্লাহ ইলমে লাদুন্নি দান করুন। আমিন আমিন। আল্লাহ হায়াতুন নবীর দরবারে তার সওয়াব পৌঁছায় দেন। আমিন। আম্বিয়া মুরসালিন আউলিয়া সোয়ালিন পাক পঞ্জতন সহ ইমামে বুখারীর আব্বা আম্মা তালামিস আসাদাদার রূহে পাকে পৌঁছায় দেন। ওতে পাক গুলনাস সেই শেখ চৌসির কোসে পান্ডা সকাল হলে কোন পাক ছাত্রদের মধ্যে অনেকের বাপ নাই, জান্নাতি বানায় দেন। অনেকের মা নাই, মা ফাতেমার সাথে আল্লাহ তাকে আল্লাহ জান্নাতে আল্লাহ তাকার তৌফিক নসিব করুন।
যাদের মা বাবা যাদের হায়াত নসিব করো, আমাদের ছাত্রদেরকে চলমান পরিস্থিতির বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করো, জামিয়া আঞ্জুমান খানেকাকে কিয়ামত পর্যন্ত আবাদ রাখো। আল্লাহ কিতাব পড়াইবার শেখ উম্মত আল্লাহ ছাত্রদেরকে দান করো, তার সাথে বুখারী শরীফ শেষ করে এক একটা দরসের দিতে পারে আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদের ছাত্রদের আল্লাহুম্মা রাব্বানা আহসিন আকিবাতানা ফিল উমুরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন ফিজিদ ওয়া আযাবিল আখিরাহ। আল্লাহ কাফনের কাপড় গায়ে লাগার আগে ছাত্রদেরকে সহ আমাদেরকে রওজায়ে আকদাসের জিয়ারত, আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারকে সালাম দেওয়ার তৌফিক নসিব করুন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়িনা মুহাম্মাদিন বিল হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। স্যার আমি সঞ্চয় করি,